ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੀ ਜੋ ਘਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਜੋ ਉਸੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਸਪੀਕਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਓਕੇ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Like his idol Tupac. Both were fearless voices that fought for equality and believed their ability to spark positive change in the world. Pain was their greatest weapon, and they turned it into poetry. These voices, symbols of the fight against injustice, are rare to come by in a generation. Many people who know me know that I'm obsessed with another artist, and because of this I can see, even though his fans might not have even seen him, how much Sidhu had an impact on their lives. For people who don't understand why others mourn the death of an artist, you need to understand that these people have been a shoulder to cry on, are a rock. They've been our family, friends, leaders, teachers and role models. Many have taught us what we need to do and what we need to know when times get rough. They've helped us move on. They've pushed us out of bed. They've helped us live when nobody else has the time to. Artists have inspired us in this ways and have been with us through stages in our lives. We've made memories with them, so when they die, a part of us dies too. Not only was Sidhu a great artist, his father's speech at the polk on Wednesday confirmed that he was a simple man with humble beings. This showed that with the right mindset you can change your lifestyle. No one would have thought that this week there would be over 250,000 people in that little village of Virsa. Never mind the other artists that were there. They were there because of Shubdeep Singh Sidhu and how much hard work he put in to get where he got to. 295 songs in the last 6 years. I only know one other artist who's done that. His song Panjabi is said to have put the strength back into the Kisan Morcha. This shows that our children can change destinies. Some children are held back because of the shame they bring to the family, because of life choice that does not conform or align with society or with the rules. We should open our arms and love and encourage our kids. Our youth can help change the world for a better. My 2 daughters saw people doing the signature thapi and one finger pointing into the air, and now do it now and again. This is something that they have picked up themselves. I will not lie, I had the biggest grin on my face and I was so proud of them both. The thapi is a sign of determination in the face of obstacles. And one line from Sidhu's song that has been playing over my mind is Sidhu Mitte Hunda Niyo Rok Tahi Mitto Sarde Alok. Translated, I walk straight to my destination. No one can stop me from the front. That's why they envy me. Watching the videos of Sidhu since his passing, I saw that he was a charitable person. Helping his family from earnings without condition, loving without condition. This is one example we can take of home. It's a hurtful place, this world, in and of itself. We don't need to add to it. We are in this place and we are going to need one another. We need love for one another. Sidhu Musewala was a Sikh. And like myself, he wore a pag. He encouraged other youths to wear pags too. Not many artists promote keeping cash and pags. He used this platform to promote Sikhi and get the message to the youth how they would understand.
On a side note, if anyone needs to learn how to say a pag, reach out to me. I'm more than happy to help. They say legends never die. Well, it's true. In this song, there's a line. In this song 295, there's a line. Je every rare gita which such bolda, aun wali pidi educate milugi. If you continue to tell the truth in your songs like this, future generations will be educated. My children will grow up listening to Sidhu Musewala songs because the truth always prevails. Rest in power, Dildani Mara, Sidhu Musewala. ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ 2-4 ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬੋਲਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਜੋ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਵੀ ਜੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹਰ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਆਪਣੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਨੇਹਾ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ ਆ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਖਿਆਲ ਸਨ, ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਦੇਣ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜੋ ਯੰਗ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। I think all the young generation is going to miss him, so it's really bad. I don't think I can say much in that sense. मैं कहने हमेशा मूसेवाला हमेशा ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਗਾ, ਅਗਰ ਉਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ, ਸਭ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੋ ਬਦਲੀ ਅਗਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਿਰਫ ਕੱਲਾ ਫਿਊਨਰਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਲਈ। ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਯੰਗਸਟਰ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵੇ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਜਣੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਊਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ
ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੌਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੌਕੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਗਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੇ ਆ, ਔਰ ਹਰ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਬਾਤ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਆਪਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਲੀਫਸ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਜੇ ਇਸ ਫਾਦਰ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ 2-3 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲਾਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੰਝੂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਈ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਆ ਪੱਗ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ that doesn't matter, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਏ ਆ। So we should not forget that. My daughter, she did her first interview with him when he came to this country. Perhaps as my daughter was with BBC Asia. Obviously, some of you might know that she's given that up now. Yeah. And when I was speaking to her on the day, you can imagine what they were going through. Yeah. But when he was telling me that people like yourself, youngsters especially, yeah, all had this feeling for him. Yeah. Through his music, which is so important. ठीक है, गुरुद्वारा लोग की प्रचार करते हैं, बाकी ऑर्गेनाइजेशन which करते हैं, but what he could deliver, nobody else did that, and they were afraid of that. The institutions there knew that this was going to happen. He's going to bring the youth together. Yeah, and the sad thing is that another youngster of ours, yeah, who will live as a legend anyway. Yeah, so किसी ने चेता तो नहीं वाला बुलाना, पर दुख तो अपन सारे को बहुत है. So it's so good of every one of you who've turned up here. Everyone means a lot. Yeah. Whatever they go on the WhatsApp or whatever, wherever you send these videos, it goes back to the parents and it shows your love, and we'll always keep that with us. Yeah. And let's keep his music alive. That's all I've got to say. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Gathering. So everybody's more than welcome to say a few words. बहुत ही दुखी ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਘਾਟਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਬਾਨ ਜੋ ਬਣਾਈ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਯੰਗਸਟਰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਯੂਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਧੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਉਹਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਹੈਗੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਯੰਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਐਨ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਸੀਗਾ, ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਲਾਇਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ, ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਯੰਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਉਹਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਹਾਰਦਿਕ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਜੋ ਕਿ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯਾਰਕਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਵਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਲੀਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਲਈ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਨ ਕਲਚਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਨ ਕਲਚਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰਨੀ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗਨ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕਦਮ ਚੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਦੀ ਪੱਗ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹਰ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਖਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ। Nothing rehearsed, nothing practiced. We've just turned up today like all of yourselves. We're equal. Every person here, we're all equal. So, first of all, I'd like to say everybody give a big round of applause to Sarjeet Note and his team. This is all down to Sarjeet and his hard work he's done, and Naminder as well. And anybody else, I apologise. And like I said, mere ko bol ho gaya. If I've said anything, kissi shaan de khilaf or have upset anybody in any way, I'll apologise in advance. And now I'll give the microphone to Sarjeet, and he'll wrap this up. Unless there is anybody that wants to say anything, mudke na kahe, mauka nahi milya bolan da. So anybody at all? Okay. Hanji aajo bhai. Oh yeah, I have been told that ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। We are going to finish off with ਅਰਦਾਸ. Somebody has requested that ਅਰਦਾਸ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ। ਹਰਨੰਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੋਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਬਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ
ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਮਿਲੇ ਵੀ ਆ। ਮਿਲੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਆ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਮਿਲੇ ਇੰਨਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ what interacts nowadays youth, ਜਿਹਦਾ ਡਰੇਕ ਗਾਣੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਸਟਿਨ ਬੀਬਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਗਲੋਬਲ 21 'ਚ ਆ ਗਲੋਬਲ ਡਿਜੀਟਲ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੀਜ਼ ਨੰਬਰ 1। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਰਾਈਡ ਗਾਣਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਸ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗਿਆ, ਲੈਵਲਸ ਵੀ ਗਿਆ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੈਪਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਲਜੀਤ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਮੋੜੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਖਾਰਕੂ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡਡ ਪਰਸਨ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਓਪਨਲੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਪਨਲੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਓਨਲੀ ਮੇਕ 2% ਆਫ ਦ ਵਰਲਡਸ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਮਗਰ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਰੇਵੈਸਟ ਕੌਮ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਟਾਈਪ ਇਨ ਦ ਬਰੇਵੈਸਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ, ਇਟਸ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ। ਐਂਡ ਵੀ ਓਨਲੀ ਮੇਕ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਨ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬਸ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਕ ਫॉर ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਗ ਫॉर ਮੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਦਲਜੀਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਦੈਟਸ ਇਟ, ਜਸਟ ਫॉर द ਐਟੀਟਿਊਡ, ਦੈਟਸ ਇਟ। Thank you. This young man. On apne bhੈਣ ਜੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ would like to say a few words. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਫੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਾਣੇ ਇੰਨੇ ਸੁਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਗਾਣੇ ਸੁਣੋ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਸੋ ਬਿਜ਼ੀ। ਪਰ ਦੇਖਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ। ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹਨਾ ਕਿ ਕੀ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਹਨਾ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਐ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਆਵਰ ਸੈਲਫ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਹੋਈ ਹੈ 1984 'ਚ। I was born in Bihar, in Ranchi, ਤੇ from Sikh family. My dad, he was a transporter, ਤੇ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਘਰ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਰਹੇ। And then what happened? Indira Gandhi died. 94-80 ਰਾਈਟਸ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ। I have 4 sisters, ਅਸੀਂ 5 ਕੁੜੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸੀ, ਤੇ we were so scared। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਤੇ ਕੰਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ। ਥੈਂਕ ਗॉड ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਘਰ 'ਚ ਸੀ, ਡੈਡੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਕੋਲ ਗਨ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕੋਲ ਗੰਨਾ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਗੰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ 100 ਤੋਂ 200 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਹੋਣਾ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਦੈਨ ਦੇ ਗॉट ਸਕੈਰਡ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਨ ਸ਼ਸਤਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਕੋਲ ਗਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਹਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਉਹ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ। ਆਈ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਲਿਟਲ, ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਪਲ ਆਏ ਹੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ।
ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਆਵਰਸੈਲਫ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਊ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਆਵਰਸੈਲਫ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਦ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਾਈ ਡੈਡ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਾਈ ਤਾਇਆ ਜੀ। I'm alive, my family is alive, they are safe। ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਹੋਇਆ, ਬਿਹਾਰ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਛੋਟੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਰ ਵਨ, ਹਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸਪੋਰਟ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਇੰਨੇ ਕਾ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਆ, ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਆ ਹੁਣ ਕਿ ਦੇ ਵਰ ਰਾਈਟ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਨਾ। ਆਈ ਸਪੋਰਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਖ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਇੰਨੇ ਕਾ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਐਨੀਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਗਾਣਾ ਗਾਏ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੀ ਆ ਨਾ, ਆਈ ਵਾਸ ਸੋ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰ ਜਾਵਾਂ। ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ, ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਹੋਊਂਗੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜੋ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਕੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, ਹਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਸਟ ਸੋ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਹਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ them, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਲਈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। Wow, that took my breath away. Panjabi Amarjeet Kaur, thank you very much for sharing that. That's the first time I've met somebody from 1984. That was so powerful. They can wipe people away, but you can't wipe history. History is a history. It'll always be there. They can do whatever they like. They can execute as well, but the history will always remain. When I prepare Panjabi Amarjeet Kaur would like to say a few words. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਕੀਰਤ ਕਰਨੀ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ। I don't listen to Musewala, but I've listened to him a lot since he passed away. My son definitely is a fan of his. But after listening to the Panji, what I was going to say has actually changed. But when I said Naam Japna Kirt Karni Vand Shakna, most of you will know those are the 3 basic principles of Sikh Dharm. Listening to you, Baji, the messages you got on Facebook, it happens. But don't ever let that take you away from the Sikh Dharm, because there's always going to be enemies within, and we find that all the time. Amrit Shikna, ek personal gal ya. Shikna nahi shikna, tusi kodo shikna tuadi marji ya. But when I've listened to Musewala's last interview, he told us what Khalistan is. Khalis is the pure. We have to bring the purity within ourselves. If we're pure inside, then we can actually create a better world. Everybody is thriving to bring a better world. And the only way we can do that is by working together and recognizing that each of us have a personal journey. It doesn't matter what you listen to, seriously. Bring the truth inside you, bring the honesty inside you, and bring that respect inside you. And that's the messages he gave. I did request a song. They said we can't play it because we haven't downloaded them. But when I listened to the song of Ma,
is his birthday today. He said to his mother, "Mother, I am like you. I'm a mother of 4 children, and I can relate to that. The anger we see in our children is usually the anger that we resemble. The truth we see in our children is sometimes the truth we resemble. If they're voicing something, our children are voicing what we as parents are passing on." And Musewala said that to his mother as well. And I will listen to that song many times again, because that reminds me that I still have to learn to get on with my children every single day, even if they make me angry or they're getting angry as well. And Musewala said a lot of things in his songs, and I'm sad that somebody as genuine as him has been taken away from us. It's not the first, and it won't be the last. Shastra has been mentioned a few times today. Shastra is not just the Kripan. Shastra Vidya is being taught in Yorkshire. If you want to learn it, come down on Wednesdays to Gurdwara Singh Sabha, 6:30 till 8 o'clock. Start learning Shastra Vidya. And as the Panjabi said, it's for men and for women. If we know how to be Shastratari, then you know how to protect not only yourself, but everybody else around you. Time has gone on, I'm not going to say more. Forgive me for my mistakes. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Thank you, Benji. So finally, last few words. Like I say, Shubjeet Singh Sidhu, it was his birthday today. Sarjeet said to me he's got a Facebook and an Instagram page. It's Punjabis in Yorkshire. And he says if you want to make this an annual event, have a look on the Facebook, Punjabis in Yorkshire, on his Instagram. And you, the Sangat. Sangat is the most powerful. If you want this to happen every year and be bigger and better, then that's up to you as well. So all we are your humble sevadar. So Sarjeet, if you'd like to come forward and say last few words. And once again, let's give him a real round of applause, because if it wasn't for this young man, this wouldn't be happening today. Just want to say thank you everybody for coming out. I know it's a distance from where it's not quite central Leeds. You've all made an effort. You should be all proud of yourselves. And just really, really, really grateful. It was an idea we had. Looking at, I had the idea looking at the people in Birmingham, and I thought, well, why can't somebody in Yorkshire do it? And I wanted to do it last week, but nobody really was coming forward. But then I got messages coming after the weekend, which is why we did this in the short notice. What we did it in. So we're going to finish off with an ardas, just to pay our respects to Sidhu Musewala. And if Numinda wants to come forward and. If everybody can cover their hands, please, if possible. We're just going to do this young man's turban and get on with it. You ready, Dad? Waheguru, Waheguru, Waheguru. अरदास एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी के पास शाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लेते आए फिरंगत गुरते अमरदास रामदास से होए सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ती आइए जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिए कर नौने दावे थाए सब थाए होए सहाय। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाए होए सहाय। 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पाठ अदालत अंतर के बोलो जी वाहिगुरू। पंजा प्यारिया चौ साहिबजादियां 40 मुक्तियां हथियां जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वन शकिया देख चलाई देख वाई देख के अंदर कीता तिन्ना प्यारे सचिया लेंदी कमाई दे अंतर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू। जिन्ना सिंगा सीनिया ने धर्म है सीस दिते बन बन कटाए खोपरियां लहाइयां चाखड़ियां ते चरे आरिया नाल चलाई गई गुरुद्वारे दे सेवले कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया
ਸਿੱਖੀ ਕੇ ਸਵਸਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। प्रथम सर्बत खालसा जी की अरदास है जी, सर्बत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित आवे, चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जान जान खालसा जी साहिब तान तान शाही रहत, देख देख फतेह बिरद की पैच, पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु। सिखा नू सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान, दाना सरदान, नाम दान, श्री अमृतसर जी के दर्शन इशनान, चौंकिया चंडे बुंगे जुग जुग टल, तन का जयकर बोलो जी वाहिगुरु। सिखा ना मन नीवा, मत उची, मत पता रखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख, अपने पंथे सदा सहाय दतार जियो। श्री ननकाना साहिब तो होर गुरुद्वारे गुरदामा जिन्हों तो पंथ नूं विछोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दे दान खालसा जी नूं बख्शो। है निमानिया दे मान, निटानिया दे तान, न्योतिया न्योत सच्चे पिता वाहिगुरु। आप दे हजूर ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਓ। ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਖਰ ਵਾਟਾ ਖੱਟਾ ਪੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ, ਸਰਬਤ ਤੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ आज्ञा पे अकाल की, तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मानियो, प्रगट गुरा की दे, जो प्रभ को मिल बोझ है, खोज शब्द मेले। राज करेगा खालसा, आखी रहे न कोई, खुआर होए सब मिलेंगे, बचे शरण जो होए। राज करेगा खालसा, आखी रहे न कोई, खुआर होए सब मिलेंगे, बचे शरण जो होए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।